ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಗಾಂವ್ಕರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನು ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನದು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BA, BSc, BCom ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ MBA ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ MBA ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ HM ನರೇಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MV ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ MBA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ MBA ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ how do you call your university is unique? Right. Githam University is one of the best universities in the country in terms of providing the good education and also all-round personality development. In terms of education, providing the quality faculty with quality education. So in the process of providing the teaching, we have provided the all-round personalities in terms of conducting the classwork and also conducting the case study programs, training programs with the soft skills program. People from the outside industry and also from the industry comes to the class. They teach practical exposure. They get a lot of information from the faculty as well as from the external outside the college. So in this way, the students will get utmost knowledge in the process of training. Githam is one of the best universities in terms of quality teaching and placements. Githam means Gandhi Institute of Technology and Management. It is a 36 years old university established by a group of industrialists for cause of philanthropy. We have 3 campuses in the country. Visakhapatnam, the first campus, and off campus at Hyderabad, and second one is Bangalore. Bangalore is a 40 acres campus situated near to International Airport. We have 2 programs we are running in Bangalore campus. One is BTech, Mechanical, Civil, Computer Science, Electrical and Electronics Engineering. And the second one is Bangalore School of Management Studies. It is a MBA institute which provides full-time, 2-year full-time program and trimester system, dual specialization. Our specialization courses are marketing, finance, HR. Along with these, we conduct training programs and also industry-oriented training in terms of internships. One is minor internship in between the first year and second year. The second year we have a full-time internship, that is a 3 months internship where students will get the opportunity to go to the companies and they train themselves. So these are the basic facilities available in the Githam campus. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿಗೋ ಆಫೀಸ್ಗೋ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಬ್ರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ MBA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. BBA, BSc, BA ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕೂಡ MBA ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Okay. ಅಂದ್ರೆ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ HR ಆಗ್ಬೋದು, HR ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ HR ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ MBA ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ HR ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದು ಆ ರೀತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ HR ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ how do you prepare it? Githam University prepares syllabus based on the market trends. Depends on the market requirements. We prepare our syllabus courses. Our board consists of good number of professors from not only from Githam but also from IITs, IIMs. Okay. So they support us in preparing the syllabus. And also syllabus is based on the industry based syllabus. What industry wants, we prepare. So good number of industry executives on our board, academic board. So they suggest us what topics, what areas we have to focus. So prepare the syllabus based on the industry requirement. Because after completion of MBA, they have to go to industry. Yes. So what industry wants, we provide them in terms of training. So industry ಇಂದಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿದೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಎಸ್, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ MBA ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ MBA ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ HR ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, 2 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಶಂಕರ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಕೋಲಾರಿಂದ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಗ PUC ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಕಿ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ PUC ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, PUC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ PUC ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಟೆಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಿಟೆಕ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ CET ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BE ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. BE. ಓಕೆ. BE ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಇದು ಏನೋ PGCT ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
PGCET ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು PGCET ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? PGCET ಎಷ್ಟು ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. PGCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು PGCET ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 90% PGCET ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ. We consider all entrance exams conducted by the Government of India as well as other institutions like CAT, MAT, ZAT, PGCET Karnataka, and also our own exam is there. So those are qualified in the exam, they can directly join in the institute. ಎಸ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ MBA ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗೀತಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೇಟಿಂಗ್? Githam University is a NAC A category university. NAC means National Assessment and Accreditation Council. We got A category. And also MHRD, Ministry of Human Resource Development, Government of India has given A category university. Very limited number of universities in India got A category university status. And also TCS, Tata Consultancy Services, given A category, A grade. A grade means one of the best campus in the country. Yes. That shows that the credentials of Githam University is the best in the country. Yes. So that because the teaching and research in Githam University is the top level, equal to the, we can say that IITs and IIM level, because our faculty are highly qualified in terms of their post-graduation from IITs and also IIMs. They completed their PhDs, postdoctoral and from the IITs. Okay. So thereby the quality of teaching and placements are excellent. So these are our credentials. Okay. ಬಹುಶಃ A category ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ A category ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ MBA ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಅದು, ನನ್ಗೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೈಲಿರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, last year in the campus placement is almost 100%. Okay. It's not exactly 98 to 99% ಅಂತ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. Again, 1 or 2 students will not be eligible for placements. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will study their background first. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ we study them, we assess them. ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ A and B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು BA, BSc, BCom ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬರೋದ್ರ 50% ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 45 days ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 60 days ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
80% to 90% ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Yes. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಮೈಸೂರಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಈಗ BCom ಮುಗ್ದಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಅವರೇ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಥ್ರೂನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ CEO ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್. ವಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ CET-ಲಿ 255ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು PUC ಮುಗಿಸಿದಾರಲ್ವಾ ಈಗ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, PUC ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಗಿದು ಸ್ಟೇಟ್ CET ಬರ್ದಿದ್ದ, MBA PGCET ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ PGCET ಬರ್ದಿದೆ ಸರ್. 255ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಅಂತ? ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರೋರ್ನ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್? Our faculty are excellent in terms of their knowledge as well as skills, teaching skills. Because the selection process at Getam is we conduct interviews all India basis. So faculty comes from all India for selection process, and the selection is done by the professors from IITs and IIMs. Okay. So their minimum qualification required for Getam University as a faculty is PhD program. PhD they have to complete, not simply PG. Okay. So those have PhD with 5 years of experience only, they are called for interviews. So that shows that a good amount of knowledge as well as skills are generally considered for selection of the faculty. That's why you can say that our faculty are very good. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದಾನೇ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಲಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಿಲಾಲ್.
ಸರ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ದು BCom ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. Then he tried to MBA another courses. So which one this is the best, sir? ಬಿಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ MBA ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ MBA ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ HR ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಬಿಲಾಲ್, ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ HR ಇರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಹುತೇಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ತರಹ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂರಕ್ಕೂ, ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಬಿಟೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು MBA ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 9663011880, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 8197786024, ಹಾಗೆ www.geetham.edu ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಾಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.